सवारी का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Today is another historical moment for Thai Sikh News, as today we walk on a path where we will be inviting prachariks in the Sikh community throughout the world to talk to us. So the name of this would be Pracharik Talks. And to begin today's episode, we have invited Veer Manpreet Singh ji from UK. Veer Manpreet Singh is a very familiar face in Bangkok. He is loved by everyone out here. That's Veer Manpreet Singh. So he will be joining with us shortly right now. And before that, I would like to make an announcement. This weekend, we have the Diwali fair at Holiday Inn, organized by Talat Thai India to support small Indian businesses throughout. So let's waste no time and invite our guest for the day, Veer Manpreet Singh ji. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल जी. फतेह जी. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. की हाल है आप जी दा? जी, we're very happy to see you live again. बड़ी देर बाद. No, likewise जी. ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ because of this COVID-19 and everything, so everything is getting virtual. ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਬੈਠਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ and I need just 30 seconds from our viewers so that we can share the program today to our various channels. Okay. ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਸਕਣ. ਹਾਂਜੀ definitely. Okay, I have done my job of sharing it. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ. Definitely. I'm just doing that. Okay, Rajinder Singh Khalsa, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ. ਜੋ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕੇ. ਜੋ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੁੜ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. Guruji's grace, no? But so nice to be back. Like I'm feeling like I'm in Bangkok. Okay. ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ. I know ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ's grace 3 protocols ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ first we should be faithful and sincere to our parents. That is the most important protocol. And second, we should be faithful and sincere in the country we live. And third protocol, or we should be really sincere and faithful in the religion we are born in. और क्योंकि जिस कंट्री ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, so we should as a good citizen we should abide by, and this is what my dharam teach me, this is what my gurus teach me. When I came to this country in 2004 and when I got my British citizenship and when I took the oath, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ oath ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ oath ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, so you die for that. So ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ no, there will be a lockdown and we should abide by the rules and during this COVID-19, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, everything is with government and they exactly know what is happening COVID-19. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ. ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਦਾਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ every time you go to to serve the ਸਾਧ ਸੰਗਤ of different countries, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ you get to share that wonderful gems of ਗੁਰਬਾਣੀ with everyone. ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ
सारा तैयारी हो गई सी, पोस्टर सारे कुछ रम्मी मैं जी भी ने मैं भी पोस्ट कर छुड़िया सी। मैं भी पोस्ट कर ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪੇ ਲਿਆਵਣਗੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। अरे definitely actually looking forward for that wonderful moment. Actually I'm just really looking forward for that wonderful moment actually. Let's start, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ talk today. Actually आज ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਹੋ, and thank you for accepting an invitation to CSN, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ they are role models for the youth, for the people of today. We were going to ask about your ਤੁਹਾਡਾ UK ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ you came in 2004, ਉਹ ਤੇ ਹੋ automatically, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, before moving further, regarding your education. Education actually when I was 15 years old, or in short मैं दसना 15 years old, my parents they sent me to a boarding school in ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, or in Himachal. So I was there. I did my ਜਿੰਨੀ ਵੀ primary education, 10th standard, then +1 and +2 from Badu Sahib, and definitely +1 ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸੀ, so I did that in Chandigarh, and +2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਬੈਚ ਸੀ, so that I ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, and ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ then I came back to Jhansi where I was born actually. ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋਤ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਡਾਈਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Then I got opportunity to go to Ludhiana, Javadi Taksal, and we're under the guidance of Baba Sucha Singh Ji. And Baba Sucha Singh Ji, he was a very, very amazing personality actually. Sant Jansan, Gurmukh Jansan. And the most important thing कि उन्होंने पंथ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। For example, ਜਿਹੜੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 31 ਮਿਕਸਚਰਸ ਆਫ ਰਾਗਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। So what he did, 31 members ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਡਿਤ ਜਸਰਾਜ, ਪੰਡਿਤ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਧਰਵ ਰਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗੰਧਰਵ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1991 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦੁੱਤੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਹਿਸ ਦੇਨ। ਸੋ ਮੈਂ 95 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2000 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਵਰਾ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। I learned all this ਗੁਰਮਤ ਰਾਗਸ and everything। ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਵਰਾ ਜੀ, ਸੋ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ 2000 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕੇਮ ਬੈਕ ਟੂ ਝਾਂਸੀ, ਐਂਡ ਫਿਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ UK ਆਉਣ ਦੀ। This was my actually profession. This was, ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ UK ਆਇਆ 2004 ਦੇ ਅੰਦਰ, so for 1 year, for first year actually, I served as a minister of religion in a gurdwara, and that too in UK Wolverhampton. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ, ਯੂਥ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਐਂਡ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ's grace, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ, ਬਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਆ ਕੇ 2005 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, Masters of Comparative Study of World Religions, so 7 religion specialized in Sikhism। फिर मैं अपनी पूरी 2 साल के अंदर मास्टर, and it was under the guidance of Dr. Sukhbir Singh Kapoor, जिन्होंने तकरीबन more than 100 of books लिख ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, he was a vice chancellor and under his guidance actually I did my masters. ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ I was doing my ਕੀਰਤਨ and definitely ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ 2006 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ 2005 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇਧਰ ਲੈਟ ਅਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹਿਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਰ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਝਾਂਸੀ, ਝਾਂਸੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਝਾਂਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ state in India. Okay, so you are a UP guy. Yes, I was born in UP, but my father, they are from Punjab, my parents. Okay. And mera Nanka is from Ludhiana side, and my Tatka is from Patiala side. But 1946 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। So before the partition, 1 year before, they came and settled in Rajpura near Patiala. ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਅੱਛਾ, ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਗਏ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹੋ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਵਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਜਸਟ ਸੇ ਹਾਈ ਟੂ ਆਵਰ ਵਿਊਅਰਸ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਹੈਲੋ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर joining for this wonderful interview, and thank you to Paji as well for putting me on this, but definitely and looking forward for all the wonderful questions and answers actually. Okay, so we have Ramneet Kaur. Hi Tan Kamal Daliwal from okay, Shirley Kukreja Nula. These are all your fans who watch your life every day. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨੇ ਦਾ ਚਾਹ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਮਰ? Actually the whole credit goes to my parents first of all, because I still remember at the age of 10-11 compositions ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ I used to ask my mom, ਔਰ ਮੇਰੀ mom ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬੰਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 15 ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। Then I came back to Jhansi after completing my 12th standard, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਆਸ ਸੀ ਨਾ ਕਿ I want to grow in this more, ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਕਨਵਰਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਿਵਾਈਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਵੱਦੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆ, ਗੁਰਮਤ ਰਾਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਫਟਰ ਜਵੱਦੀ 2000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਝਾਂਸੀ ਆਇਆ,
ਐਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੋਕਨ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਨ ਮਾਈ ਫੈਕਟਰੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਫਰਮ UK, and that was the journey 2004 when I actually became as a pracharak, official pracharak ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। You were newly born. On an international level. और इंटरनेशनल लेवल, या डेफिनेटली। और यूके ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2006 ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮੇਰਾ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ 2006 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਹਲੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੁਣ ਕੇ। ਦੇਖੋ what inspired you, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ okay you've answered that, ਠੀਕ ਹੈ। and ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ 30 ਮਿੰਟ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਲੇਮਡ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, my salutation, my satkar goes to all the wonderful pracharak out there on this planet. It is a very tough job to say. ਹਾਂਜੀ, it's the most। और एक जन्म ਦੀ ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਵ। ਕਿ when you want to know about your guru। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। I want to actually find out, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ। I was 9-10 years ਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਪੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਗॉट ਮਾਈ ਆਂਸਰ ਡਿਵਾਈਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਡਿਵਾਈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਮੀ ਦੈਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫॉर ਬਿਗ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਝਟਕਾ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਹਾਂਜੀ म्यूजिक ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਆਂਦਾ ਲਾਈਕ ਅ ਸ਼ੈਡੋ ਮੇਰੇ ਹੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਇਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਗੁਰੂ ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ that is what kirna to cultivate the actions of your thought words and deeds with the guidance of a bani that is guru that is kirtan that is something new I'm learning today so ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਲੈਟ ਅਸ ਵੈਲਕਮ ਸਮ ਮੋਰ ਆਫ ਆਵਰ ਵਿਊਅਰਸ ਤਨੂ ਬਾਨੇਕ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਵਾਸਨੀ we can tell you were very naughty ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ very naughty ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਜਿੰਦਰ ਵਾਸਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ very naughty ਵੀਰ ਜੀ actually I believe spiritual naughtiness is not bad at all okay and then there is Manbir Kaur Sat Sri Akal ji veer ji bless you always Sonal Chawla from Hong Kong pleasure yeah Simran Narang Vidhi Kejarjani okay sir let us continue biggest fan Tanu Banek I spelled wrong veer ji let's continue now ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ are going at a very slow rate outside India ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ let's answer the question ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ and because of financial crisis because of so many things they turn and they become ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਈ ਟਰੈਵਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਕ ਦਿਸ ਫੀਲਡ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ in fact you are not giving that right message to your kids ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਲੋਕੀ they don't believe in destiny too much okay but ਗੁਰੂ ਜੀ believes ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੇਠਿਓ ਪਰ ਰਸਕ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ this is why ਬਾਣੀ came into our life देखो भगत रामानंद बसंत राग शब्द है गुरु का शब्द काटे कोट करम कि भगत रामानंद जी दा सिंपल क्वेश्चन सी निरंकार वाहिगुरु ਨੂੰ कि what is the use of me doing meditation what is the use of me doing seva and simran
what is the use of me doing all these dharmic rituals if I have to harvest what I have sowed? ठीक है? Correct. So Bhagat Ramanand ji ne kamal kar chhadya. Fir he came to the conclusion, no, there is the importance, there is the benefit of doing naam jap, there is a benefit of bringing Bani in your life, applying the Bani in your life. What is the benefit? That when you recite naam jap, when you do meditation, actually you can change the course of your destiny. That means destiny ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੈਸਟੀਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, then you can actually change the course of your destiny. You can get rid of all the sanskars and karmas, and you can build your new destiny, new kismat. Hope this is making some sense. It's I wanted to ask from my point of view also, so I hope it also मैं छोटा जिहा एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ if he or she takes that maneuver, that is they move to their Guru ji, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। within few months and few years suddenly ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ few years ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And why is that? Because they have actually using the technique of Shabad, using the contemplation of Shabad in their day-to-day life, they have actually built a new destiny, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡੈਸਟੀਨੀ ਆਈ ਹੈ, to change that destiny, to make it more better, we have to join with naam. ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ, always remember, ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, no ritual, only naam। ਪਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ only naam। So Sikh must always take support of naam, and whole Bani is naam da sarup। Hope this answers the question. Yes, I hope our viewers also are happy with that. I want to touch one very interesting topic here। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਬੇਸਡ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ cannot support the family। ਇਸ ਕਰਕੇ how does money be a decision maker for a person to go in the field of ਪ੍ਰਚਾਰਕ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ। 4 ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ। ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, all the desires, fulfillment of all the desires, and salvation। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ 4 ਤੋਂ ਜੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹ 4 ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ, ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ।
You're getting it, Paji? Correct. I understood. Live by example. पहले तुसी you have to trust in the Bani before you can let other Yes. people follow Yes. you. ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਫਿਰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, 100% ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਪੜਨਾ, ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਈ ਕਰ ਲੋ, ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀਓ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ 4 ਤੋਂ 6, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, 2:30 ਵਜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਓ। ਮੈਂ 3:15 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, 4 ਤੋਂ 6 ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, 6 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਧੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ 350 ਮਾਈਲਸ, ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 1 ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਵਰਪੂਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 3 ਤੋਂ 5 ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਨਾ ਸੀ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋ ਜਰਾ, ਰੁਕੋ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਸਦਵਾਰ ਲਾਣੀ ਸੀ, 4 ਤੋਂ 6 ਫਿਰ ਆਸਦਵਾਰ ਲਾਈ, ਪੂਰੀ 24 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਆਸਦਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ 350 ਮਾਈਲਸ ਡਰਾਈਵ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਕੇ, 11 ਤੋਂ 1 ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੌਖਾ। तो सारे व्यूअर्स ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਕੀਰਤਨੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। their hard work is bringing them to where they are today. It's not just sitting. ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗਾ ਦਿਓ, ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗਾ ਦਿਓ। Now let us just go to some here. I have one pictures to share with Sangatji regarding Virji's event in Thailand. This was I think so 2018 maybe. I remember that. Oh, it was like this was Veer Manpreet Singh ji's event in Thailand. एक और photo है साढ़े नाल. Like you know, Thailand, Bangkok is the biggest in Southeast Asia in gurdwaras. So just imagine if the biggest gurdwara is just too small. And Virji, I remember they were 1300 plus. जितने तुसी they were 1300. Number came from the Joda car, which we don't actually count the people, but we just see from the Joda car how much it is. So that was okay. Virji, one more question here. तुसी अपने कीर्तन ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, why did you name it Healing with Tu Hi Tu Hi?
ਓ ਯਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਅ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਲਾਅ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਸਟ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਈਸਿਸ ਦੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦ્વੈਸ਼ ਚੁਗਲੀ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੋਹ ਰਾਗ ਦੁਬਦਾ ਦੁਆਇਖ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ, ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸਡ and sometimes you feel like going to Gurdwara, you go sit in a Gurdwara, you listen to Kirtan, after 10-15 minutes ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you became light as a feather. You know why? Because ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। And because of this COVID-19, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ when 72 ਦੀਵਾਨਸ ਜਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲਸ ਆਏ ਔਰ ਮੈਸੇजेस ਆਏ, I was shocked। ਬੰਦੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ we were into a depression mode and we were about to go take this step for suicide ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ but somehow I came across Facebook ਤੇ healing session ਦੇ and ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ on that day I was talking about depression। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ from that day and today, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ 189 ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ from 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਤੱਕ 189th ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਇੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ I must keep the name of this session healing with Tuhi Tuhi Kirtan Vichar। That is the reason behind Tuhi Tuhi। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਲੋਕੀ ਉਂਝ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਛੋ। ਮਾਰਚ 29 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਵੀ ਲਾਈਵ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। I was like totally ready because ਬੈਂਕਾਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, we will go with the protocols, because ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਟੀਅਰ 2 ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਲਾਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਓਨੈਸਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ's ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਿਮ ਸ਼ਿਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ।
I'm going to ask you दो तीन क्वेश्चन मैं इकट्ठे पूछूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि I do not do हाँ। interview between as a ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਵਾ ਜੋ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਆਲਸੋ but is he also rising spiritually? Yes, yes, it will happen, it will happen, but condition ਤੇ happen ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਰ ਫੋਕਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਅਵਰ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਫੋਕਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹੇ ਹੋ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਅਗਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਵਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੇਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ, then 101% ਗੁਰੂ ਇਤਨਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਏਮਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ 5 ਏਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 5 ਏਮਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਰਮ ਖੰਡ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ। ਇਹ 5 ਏਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ there is a saying, if you want to land on the moon you must aim for the stars, if you really want to land on the moon we must aim for the stars। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਏਮ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਏਮ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? to live a righteous living accordance with Gurmat। So if we really want to aim, we want to land in Dharam Khand, we must aim for Sachkhand। Sachkhand ਕੀ ਹੈ? Sachkhand ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਏਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ in 10 years I want to become a multi-millionaire, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਮ ਹੈ, but that is temporary। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਕਸ ਔਰ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਦੀ ਐਕਰੋਨਿਮ ਬੋਲਦਾ FOCUS ਫੋਲੋ ਵਨ ਕੋਰਸ ਅੰਟਿਲ ਸੱਚਖੰਡ। ਫੋਲੋ ਵਨ ਕੋਰਸ ਅੰਟਿਲ ਸੱਚਖੰਡ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਫੋਲੋ ਵਨ ਕੋਰਸ ਅੰਟਿਲ ਸਕਸੈਸ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੋਕਸ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ। ਅਗਰ ਸਕਸੈਸ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਫੇਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਗਰ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ bestow the glance of grace upon that ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਕ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਏਮ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਏਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਰੱਖਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਵਾਚਿੰਗ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਘੰਟਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, थाईलैंड, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, UK ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂਥ ਨੇ, what difference do you see in the youth? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? Actually, I'm happy on various platforms of countries that you have been. देखो वीर जी, I'm really happy wherever I go।
ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਰ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਕਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ whenever I go, I step into any country, ਮੈਂ ਕਿਹਾ I try to step into that country with the least expectations। ਮੇਰੇ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਤਸੰਗੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਐਂਡ I saw that big flowers, the bouquet and everything, isn't it? ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, whenever I want to step in this country, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਵਿਦ ਦ ਬਿਗਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਲੀਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, UK, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਚੋਜ਼ਨ ਮੀ to share the wisdom, the pearls of Guru Granth Gurbani with all the satsangi jan, and thank you so much for giving me this seva, और expectation कोई भी नहीं, then definitely कोई ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, isn't it? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, UK ਦਾ ਯੂਥ ਵੀ they are progressing, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ they are doing such a wonderful ਸੇਵਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਤਾ। ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਦਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਈ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ? ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਲੇਮ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਥ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲ। ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਔਨ देयर ਜਰਨੀ, ਵੀ ਆਰ ਨੋ ਵਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੌਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਰੂਡ ਟੂ ਹਿਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੋਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਗੇਸਟ UK ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਿਗੇਸਟ ਡੋਨੇਟਰ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਬਸ ਪੈਸਾ ਦਿਖਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਰਿਹਾ, 100,000 ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੇਵੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਸੋ ਯੂਥ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। everyone is on their journey। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਯੂਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 20 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।
It takes time, but allow them rather than pinpointing them, rather than hitting them hard. Allow them, and ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ slowly. So youth ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਅਰੇ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। नहीं, Jaggi Anand, welcome. Karan Sethi, Dalveer Narula, Ravneet Kaur, they welcome all to the show. Jasmeet Batra, Amarjit Jabal, सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ 50 minutes already. Thank you for passing so much time. Your last inspirational words to the संगत, ठीक है? जो जुड़ना चाहती है, टाइम नहीं है, हाउ टू स्टार्ट, सिमरन नाल स्टार्ट करिए, बह के करिए, शुरू किस तरह करिए। जो पंजाबी नहीं पढ़े ने उन्हां दे वास्ते की उपदेश है, किस तरह करा। इंग्लिश कहंदे रीड इन इंग्लिश बानी, जो तुहाडे मन विच है, as you have passed your life, so many people have passed you, and just share something about that, because I think so language is something that people are really feeling. We don't know Punjabi with ji। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਫੋਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਤਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਫੋਕਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਫੋਕਸ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫੋਕਸ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰੈਥ, ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੇ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਔਨ ਰੈਸਟ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ then switch on to meditative mode। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ, whichever religion you belong, 10 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਤਰਾ ਦਾ ਚੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇਰੇ 10 ਮਿੰਟ will give you so much of richness in your life। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ I got the source ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਰਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੋਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਸ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ there is no language of the soul। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 101% ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਟ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ we have been separated from our soul, that's why we are suffering। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ।
वी हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम आवर सोल। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, जितने भी प्रॉफिट है, हजरत मोहम्मद क्राइस्ट आया, मोजेस आए ने, श्री रामा कृष्णा, जितने भी प्रॉफिट संसार ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਗਾਓਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਯੂ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਕਮਿੰਗ ਨੀਅਰਰ ਐਂਡ ਨੀਅਰਰ ਐਂਡ ਨੀਅਰਰ ਟੂ ਯਰ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਐਂਡ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਵਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦ ਸੈਕੰਡ ਆਫ ਦਿਸ, ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੰਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਘੰਟਾ ਕਰਦਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਯਰ ਜਰਨੀ ਵਿਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੈਟਰ ਹਾਫ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਵੈਨ ਆਈ ਗॉट ਮੈਰਿਡ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ she didn't give up, ਕਰਦੇ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗ੍ਰੇਸ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, 15 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਔਰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦਾ बस। वीर जी, I think so all of you are happy watching today। आज साडा पहला शो है प्रचारक टॉक्स ऑन थाई न्यूज़। जो भी देख रहे हो, if I can request all of you to please share कि वीर जी दे इंटरव्यू सारे सुनन, उन्हां दी प्रेरणा एंड इंस्पायरिंग एवरी वर्ड। आज मैनू इन्ना ज्ञान मिल रहा है, मैं इसे कह रहा जिसा असी जो हर रोज अपनी डेली रूटीन विच है। I see you're doing two healing, but आज मैं सोचा नहीं कदी और देखो जो मैं मिस किया है वो सारा तुसी एक इंटरव्यू विच ही दस दिता है मैनू। ना ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਟਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਸਟਰਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੀਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ, ਮੈਂਗੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 500 to 600 ਪੀਪਲ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂਗੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਆ ਗਿਆਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, this is just a tip. If you really want that, then you have to go through 189 divan. मैंने तो कंक्लूजन ही मिल गया आज। No, definitely. Want to taste the mango, so you have to come to Thailand and have sticky rice with mango. Oh, that is my favorite. Yeah, that is my favorite. Mango with sticky rice. Yeah. रवनीत जी सुन रहे हैं, और डेफिनेटली मैनू याद है
ਸਾਡੇ ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਦੇ ਟੁਕ ਮੀ ਟੂ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰੀ ਥੋੜਾ ਦਾ ਯਾਰ ਸਵੀਟ ਟੂਥ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕਾਕ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਲਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਵਾਸ ਟਾਈਪ ਅ ਲਾਟੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ that was like ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵੀਟਸ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਫੂਡ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵੀਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਯੂਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਸਟ ਜੋਕਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਪਹਿਲੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਟ ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਫੂਡੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਜੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਟਾਕਸ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਫੀਲਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਲਾਲੰਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਕ ਆਣਾ ਕੋਲਾਲੰਪਰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾਲੰਪਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2006 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇਮ ਟੂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਔਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਸਚਦੇਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੇਨਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲ ਵਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਵਰਲਡ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਯੂ ਹੇਅਰ 2006 ਜੂਨ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਤਨੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 16 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ 2016-17 ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਿਫੋਰ ਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਲਾ in Thailand so when somebody asks who's coming oh ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਫਟ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ everyone were waiting to listen to ਹੀ everyone it was more than the 2018 crowd of 1300 because that time you see and ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ what is he doing, he is not singing tuhi you came for tuhi exactly I and you ਮੈਨੂੰ said I sing other shabds also but Sangat we came for tuhi Simran, we didn't come ਯਾਰ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਤੂੰ ਹੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਂਡ ਵਿਦ ਤੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ 15 to 20 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਤੂੰ ਹੀ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਨਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਹੇਅਰ no it's a pleasure so we had a very interesting talk today really thank you no it's always a pleasure interview ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ normally I speak in Thai or English ਸਾਡਾ Wednesday shows ਹੁੰਦੇ ਆ CEOs of startup companies ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇ with them we talk in Thai Fridays ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਖਾਪੁਨ ਖਾਪ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦੀ ਖਾਪ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ ਖਾਪ ਮੈਨੂੰ नहीं कोशिश है पूरी but it's amazing but thank you for taking me in this show and I think I have been always grateful and much gratitude to all the wonderful satsangi out there much gratitude to yourself ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ but much humble for all the blessings ji bas keep on sending your blessings ताकि मैं इसी तरह आप जी for joining the show and ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਫਲਾਈਟ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲਾਲੰਪਰ ਜਾਇਆ ਜੇ ਭਈਆ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਕਾਕ KL ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਨ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ we might try to send some of jathas over there to also build up their morale. Oh, definitely. So thank you once again. And definitely we pray for all the I have heard yesterday I was talking to Ravni ji as well. Mainu pata lag gaya ki there are protests going on in Thailand. So definitely our prayers are with all the wonderful citizens of Thailand and whole of Thailand ki Guru Maharaj a peace or balance bakshish karan. Definitely. Okay, thank you all of you for staying with us so long, and thank you all of you who have commented, and we couldn't read your comments to Virji, but Virji will take some time to read it, and he asked all the questions on his weekend shows. ठीक है Virji? Definitely. बड़े नहीं तो नाराज हो जाएंगे. नहीं definitely. नहीं जिन्होंने भी असीसां ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ comment section ਦੇ ਅੰਦਰ we'll go through them, but definitely much humble and much thanks for all the blessings and appreciation. मैं तो एक ही बात बोलूंगा जे दे वडियाई ता तेरी वडियाई ये तू जेते आऊं नानक के प्रभ सदा सुख दाते मैं तान तेरा एक नाम. This is all because of our Guruji's बाणी कीर्तन and नाम. बस मैनू आप जी संगत ने मैनू हमेशा अपना लाडला बना के मैनू प्रेम दिता है एंड और अगे आने वाले टाइम के अंदर भी मैं यही आस रखदा कि संगत मैनू अपना पैंपर करी जाती है और करी जाएगी और मैनू असीसां दे जाएगी ताकि मैं आप जी चरणा की इसी तरह सेवा करता रहूं. Thank you so much. Okay जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. That was Veer Manpreet Singh. साडा पहला शो थी प्रचारक टॉक्स. अगले हफ्ते we have ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਜਥੇਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਥਾਈਲੈਂਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ so that is our first main purpose so
Thank you everybody for watching. Please request to press the share button so that we can reach to more audiences throughout the world through our Pracharak Talks. It is very important. Please, and I want to make an announcement for our viewers in Thailand. This weekend, we are organizing the Talat Thai India, a place for community members to come and sell their products during these times of COVID. So we've named it the Diwali Fair at Holiday Inn, Sukhumvit 522, 31st October and 1st November from 10 a.m. to 6 p.m. And then in November, we have the biggest Diwali event at the Icon Siam. That's also part of our Thaisig News project. Iconic events 13, 14, 15 November at Icon Siam. So these two are the big events coming up from us. And this Friday, don't miss the leading personality in fashion designing in Thailand, Mr. Sam Sethi of Swanis by Sam. He'll be with us live exclusive on Thaisig News. And thank you again once all for watching us and stay tuned. Goodbye. Jai Shri Ram.